नमस्कार। आज आम एक विशेष आलोचना आरंभ करुछे। आम पाखरे अछि लुसेंट जनरल नॉलेज आउ तरुण गोयल को भली बहिरु किछि बछा बछा तथ्य हाँ, जहाँ विशेष करी माने आम ओडिसार पिलांको पई जो माने ओएसएससी ओएसएसएससी ओपीएससी ओडिसा पुलिस एसएससी रेलवे एसबु परीक्षा दउचंती सेमानको पई तयारी होईछि। ठीक। तेबे आमर लक्ष्य हेउछि एही जो विशाल ज्ञान समुद्र अछि सेथरु किछि मुक्ता आमे बाहर करिबा। एकदम ठीक कहिले। देखंतु ए बहिगुड़िक सत्तरे ज्ञानर भंडार, किंतु सबु मने रखिबा टिके कष्ट ना। हाँ सेटा तो सत। तेणु आजी आमे चेष्टा करिबा जेउगुड़िक बेसी गुरुत्वपूर्ण माने परीक्षारे आसीबा भली प्रश्न सेगुड़िकु टिके सरल भाबरे कहिबा पई। बहुत बढ़िया। तेबे चलंतु आउ डेरी नकरी आरंभ करिदेबा। प्रथमे इतिहासरु ही आरंभ करिबा। निश्चय। सिंधु घाटी सभ्यता विषय रे कोन कहिबा? एइटा तो प्राय सबु परीक्षा रे पड़े। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता जहाकु आमे हरप्पा सभ्यता भी कहू, एहार सबुठु बड़ कथा हेला तार नगर योजना। अच्छा। हरप्पा थिला प्रथम स्थान जहा आविष्कार हेला। दयाराम साहानी एहाकु खोजिथिले। आउ महेंजोदारो सेठी जो बड़ स्नानागार मिलिथिला आउ शस्यागार। हाँ हाँ से बृहत स्नानागार कथा। हाँ सेटा ताहा आर.डी. बानार्जीଙ୍କ आविष्कार। आउ लोथाल गुजरात रे सेठी गोटे डॉकयार्ड बा पोताश्रय मिलिथिला। एथरु जणा पड़े सेमाने समुद्र बाटे व्यापार करुथिले। आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हेला सेमाने लुहा व्यवहार जानि नथिले, ठीक तो? एकदम। तंबा आउ कांस्य व्यवहार करुथिले। लुहा व्यवहार सेतबेले नथिला। तापरे आसिला वैदिक युग। वेदगुडिक विषय रे कोन मुख्य कथा मने रखिबाकु हेबो? देखंतु चारोटी वेद अछि। ऋग्वेद सबुठु पुरुणा। एथिरे मुख्यतः देवतांक स्तुति रहिछि। अच्छा। आउ एहार दशम मंडल रे जो पुरुष सूक्त अछि सेथिरे चारि वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एहार उल्लेख प्रथम थर पाई मिले। ओहो सेठु ए वर्ण व्यवस्था कथा आसिला। आउ आमर प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सेटा ऋग्वेदर तृतीय मंडलर अछि बोली मु पढिछि। हाँ ठीक कहिले। सामवेदकु भारतीय संगीतर मूल बोली कुहा जाए। यजुर्वेदरे यज्ञर नीति नियम अछि। आउ अथर्ववेदरे टिके जादू विद्या चिकित्सा एसबु विषय रे अछि। ठीक। यहाँ परे महाजन पदगुडिकर समय आसिला सेथिरु मगधा बहुत शक्तिशाली हेला। हाँ मगध बिंबिसार अजातशत्रु एमाने सेतेबाळर प्रमुख राजा थिले। आउ गुरुत्वपूर्ण कथा हैला एमाने गौतम बुद्धंक समयर परे पाटलिपुत्र सहर मध्य एमानक समयरे गढ़ी उठिला। आउ एही समय रे ही अलेक्जेंडर भारत आक्रमण करथिले ना से पोरसंक सह युद्ध। हाँ हाइडास्पस युद्ध सेटा झेलम नदी कूलरे होइथिला। एही समयटा भारतीय इतिहास पई बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण दुईटी बड़ धर्मर भी उदय हैला। बौद्ध धर्म आउ जैन धर्म। गौतम बुद्धंक जीवनर मुख्य घटना आउ स्थानगुडिक मन रखिबा दरकार। जेमिति जन्म लुम्बिनी रे, ज्ञान प्राप्ति बोधगयारे, प्रथम उपदेश सारनाथरे आउ महापरिनिर्वाण कुशीनगर रे। एगुडिक सबुबेले परीक्षारे आसे। आउ से चारिटा बौद्ध संगीति केउठी आउ कहा समय रे हिथला सेटा भी जरूरी। सेपरी जैन धर्मरे 24 जन तीर्थंकर थिले। प्रथम थिले ऋषभनाथ आउ शेष बा 24तम थिले महावीर। दुईटी जैन संगीति भी होइथिला। ठीक अछि। तापरे आसिला मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य मेघास्थनीस एमानंको कथा। हाँ चंद्रगुप्त मौर्यंकु ग्रीक माने सैंड्रोकोटस बोली कहुथिले। मेघास्थनीसक इंडिका से समयर भल चित्र दिए। तांक परे बिंदुसार आउ तांक परे अशोक। अशोक आउ कलिंग युद्ध 261 ख्रीष्टपूर्व एटा तो ओडिसा पई आहुरी गुरुत्वपूर्ण। एही युद्ध पर ही तांकर से जो हृदय परिवर्तन हैला। हाँ आउ से बौद्ध धर्म ग्रहण कले। तांकर शिलालेख गुड़िक बहुत मूल्यवान ऐतिहासिक उपादान। मौर्यं परे शुंग कणिव सातवाहन आसिले। तापरे आसे गुप्त युग। एहाकु तो स्वर्ण युग कुहंती। एकदम कला साहित्य विज्ञान सबु क्षेत्र रे बहुत उन्नति होइथिला। समुद्रगुप्तंकु भारतर नेपोलियन कुहा जाए तांको सामरिक सफलता पाई। आउ चंद्रगुप्त द्वितीय बा विक्रमादित्य तांको दरबाରରେ नवरत्न थिले जेमिति कालिदास आउ चीन परिव्राजक फाहियान भी तांको समय रे आसीथिले। हाँ आउ कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करिथिले
ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ବାଃ, ଏବେ ଟିକେ ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି 5ଟା ବଂଶ ଥିଲା ନା? ହଁ, ଦାସ, ଖିଲଜି, ତୁଗଲକ, ସୟଦ ଆଉ ଲୋଦି। ଦାସ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍, ଯିଏ ଲାଖବକ୍ସ ନାମରେ ବି ପରିଚିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦାନଶୀଳତା ପାଇଁ। ସେ କୁତୁବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଇଲତୁତ୍ମିଶ ପୁରା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଇଲତୁତ୍ମିଶଙ୍କ ଝିଅ ରଜିଆ ସୁଲତାନା, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ମହିଳା ମୁସଲିମ ଶାସକ। ଠିକ୍। ବଲବନଙ୍କ ରକ୍ତ ଆଉ ଲହ ନୀତି ବହୁତ କଠୋର ଥିଲା। ସେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଖିଲଜି ବଂଶ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାଙ୍କର ସେ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୀତି ଆଉ ସେନାବାହିନୀ ପାଇଁ ଦାଗ, ଘୋଡ଼ା ଚିହ୍ନଟ ଆଉ ଚେହେରା ସୈନିକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଥା। ହଁ, ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଏ। ତୁଗଲକ ବଂଶରେ ମୋହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ତାଙ୍କର କିଛି ଯୋଜନା, ଯେମିତି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା, ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ଏସବୁ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବାଦଶାହ ବି କୁହନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ଆଉ ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକ କିଛି ଜନହିତକର କାମ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଲୋଦି ବଂଶର ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କୁ ବାବର ପାନିପଥର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ 1526ରେ ହରାଇ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବି ଥିଲା। ହରିହର ଓ ବୁକ୍କା ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ସେଠାକାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଥିଲେ। ହଁ, ଏବେ ମୋଗଲ ଯୁଗ। ବାବର ନିଜ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତୁଜୁକ ଏ ବାବରୀ ତୁର୍କୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ହୁମାୟୁନ। ହୁମାୟୁନଙ୍କୁ ମଝିରେ ଶେର ଶାହ ସୁରି ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶେର ଶାହଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ ତ ଆଜି ବି ଅଛି। ଏକଦମ। ତାପରେ ପୁଣି ହୁମାୟୁନ ଫେରିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆକବର। ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦିନ୍ ଏ ଇଲାହି ଧର୍ମ, ହଳଦୀଘାଟି ଯୁଦ୍ଧ, ନବରତ୍ନ। ଟୋଡରମଲଙ୍କ ଜମିଜମା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ହଁ, ତାଙ୍କ ପରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଯାହାଙ୍କ ସମୟରେ ଚିତ୍ରକଳାର ବିକାଶ ହେଲା। ତାପରେ ଶାହଜାହାନ। ଶାହଜାହାନ ମାନେ ତାଜମହଲ, ଲାଲକିଲ୍ଲା, ମୟୂର ସିଂହାସନ, ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ଠିକ୍। ଆଉ ଶେଷ ପ୍ରମୁଖ ମୁଗଲ ଶାସକ ଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ତାଙ୍କୁ ଜିନ୍ଦାପୀର କୁହାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ନୀତି, ଯେମିତି ଜିଜିଆ କର ପୁନଃପ୍ରଚଳନ, ସେସବୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା। ଏହି ସମୟରେ ମରାଠା ଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା ଶିବାଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ପୁରନ୍ଦର ସନ୍ଧି, ଏସବୁ ଜରୁରୀ। ହଁ, ପରେ ତୃତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ 1761ରେ ମରାଠାମାନେ ହାରିଗଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ, ବିଶେଷ କରି ବ୍ରିଟିଶମାନେ, ଭାରତରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଭାସ୍କୋଡଗାମା 1498ରେ କାଲିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ପ୍ଲାସି ଯୁଦ୍ଧ 1757 ଆଉ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ 1764। ଏହାପରେ ତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ମଜବୁତ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ହେଲା। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ବେଦକୁ ଫେରିଯାଉ ତାଙ୍କର ଡାକରା ଥିଲା। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ, ଏମାନେ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଯୁଗ। 1857ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। 1895ରେ ଏ.ଓ. ହ୍ୟୁମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। 1905ରେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ। 1915ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଫେରିଲେ। ତାପରେ ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚୌରୀ ଚୌରା କାଣ୍ଡ ପରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା 1930ରେ। ଆଉ ଶେଷରେ 1942ର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କର ବା ମର ଡାକରା। ଏହାଛଡ଼ା ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ, କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ, ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟନ ଯୋଜନା, ଏସବୁ ଘଟଣାକ୍ରମ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲା। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ସେଇ କଥା, ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ଏହା ବି ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତେବେ ଇତିହାସରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଟିକେ ଭୂଗୋଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ହଁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଉ ସୌରମଣ୍ଡଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ତ ଶୁଣିଛେ। ଆମର ସବୁଠୁ ପାଖ ନକ୍ଷତ୍ର କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସବୁଠୁ ପାଖ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ସିମା ସେଣ୍ଟାଉରି। ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ହିଲିୟମରେ ତିଆରି। ସେଇଠୁ ଶକ୍ତି ଆସେ। ଆଉ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ତ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରାନସ୍, ନେପଚ୍ୟୁନ୍। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସବୁଠୁ ପାଖରେ, ଶୁକ୍ର ସବୁଠୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ତେଣୁ ସକାଳ ତାରା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା କୁହନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଆମର ନୀଳ ଗ୍ରହ ବା ଜଳ ଗ୍ରହ, ମଙ୍ଗଳ ଲାଲ ଗ୍ରହ, ବୃହସ୍ପତି ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଶନିର ବଳୟ ଅଛି, ୟୁରାନସ୍କୁ ଟିକେ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ପ୍ଲୁଟୋକୁ ଏବେ ବାମନ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଉଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଭିତରେ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବେଲ୍ଟ ଅଛି। ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି, ଏହାର ଆକାର? ଏହା ଧ୍ରୁବ ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ଚେପ୍ଟା। ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ତ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ, ଆଉ ସବୁଠୁ ନିମ୍ନ ସ୍ଥଳଭାଗ ହେଉଛି ମୃତସାଗର ବା ଡେଡ୍ ସି। ମହାସାଗର ଭିତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଗଭୀର। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ, ଆର୍କଟିକ୍ ସବୁଠୁ ଛୋଟ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି ସେଟା କେମିତି, କେତେ ସ୍ତର ଅଛି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରାୟ 78% ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରାୟ 21% ଥାଏ। ଏହାର କେତୋଟି ସ୍ତର ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛେ ସେଟା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର। ଏଇଠି ହିଁ ମେଘ, ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ଏସବୁ ହୁଏ। ତା ଉପରକୁ? ତା ଉପରକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ଏଇଠି ଓଜୋନ୍ ସ୍ତର ଅଛି। ଏଇ ଓଜୋନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ୟୁଭି ରେଜ୍ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚାଏ। ତା ଉପରକୁ ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର। ଆଚ୍ଛା, ପୃଥିବୀ ଭିତରଟା କେମିତି? କ୍ରଷ୍ଟ, ମ୍ୟାଣ୍ଟଲ, କୋର୍ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ନା? ହଁ, ସବୁଠୁ ଉପର ସ୍ତର କ୍ରଷ୍ଟ, ଯାହା ଶିଳାରେ ତିଆରି, ମଝି ସ୍ତର ମ୍ୟାଣ୍ଟଲ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋର୍। ଶିଳା ବି 3 ପ୍ରକାରର, ଆଗ୍ନେୟ, ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଆଉ ରୂପାନ୍ତରିତ। ଏବେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆକାରରେ ସପ୍ତମ, ହିମାଳୟ ଅଛି ଉତ୍ତରରେ, କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ, ଯଦିଓ K2 ବା ଗଡୱିନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପିଓକେରେ ଅଛି। ହଁ, ଭାରତର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବି ଅଛି, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଉ ନିକୋବରକୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲଗା କରେ। ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାଟି ଅଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ହୁଏ। ଫସଲ ଋତୁ ଅଛି ରବି, ଖରିଫ ଆଉ ଜୟଦ। ହଁ, ଖରିଫ ମାନେ ବର୍ଷାଦିନିଆ ଫସଲ, ଯେମିତି ଧାନ। ରବି ମାନେ ଶୀତଦିନିଆ, ଯେମିତି ଗହମ। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ଭାକ୍ରାନାଙ୍ଗଲ ସତଲେଜ ନଦୀରେ, ହୀରାକୁଦ ମହାନଦୀରେ। ହୀରାକୁଦ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଭାରତର ରେଳପଥ ଏସିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନା? ହଁ, ଆଉ ଅନେକ ବନ୍ଦର ବି ଅଛି। ମୁମ୍ବାଇ, ବିଶାଖାପଟନା ଏସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଦର। କାଣ୍ଡଲା ଗୁଜରାତରେ ଗୋଟେ ଜୁଆରୀୟ ବନ୍ଦର। ଆଉ ସେସବୁ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ, ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବ, ନୀଳ ବିପ୍ଳବ। ହଁ, ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ କୃଷି ପାଇଁ, ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବ ଦୁଗ୍ଧ ପାଇଁ ଆଉ ନୀଳ ବିପ୍ଳବ ମାଛ ପାଇଁ। ଠିକ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ଆଉ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଫେରିବା। ହଁ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, ଏହା ପଛରେ ତ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟର ଅନେକ ଆଇନ ଅଛି। ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773, ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଶି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା 1935ର ଭାରତ ସରକାର ଅଧିନିୟମର। ଏହାକୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ବି କୁହାଯାଏ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଗଠନ ହେଲା। ସେଥିରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସଭାପତି ଥିଲେ, ଆଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ହଁ, ଆଉ ପୁରା ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେବାକୁ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ଲାଗିଗଲା। ଆମେ ଅନେକ ଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ ନା, ଯେମିତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ରିଟେନରୁ। ହଁ, ଏକକ ନାଗରିକତା ବି ବ୍ରିଟେନରୁ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆଉ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଆମେରିକାରୁ, ରାଜ୍ୟନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନୀତି ବା DSP ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରୁ। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାନାଡାରୁ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜର୍ମାନୀରୁ, ଆଉ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୁଷିଆରୁ। ଏକଦମ। ସମ୍ବିଧାନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଭାଗ 1ରେ ସଂଘ ଓ ତାର କ୍ଷେତ୍ର, ଭାଗ 2ରେ ନାଗରିକତା, ଭାଗ 3ରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଏହି ମୌଳିକ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମାନତାର ଅଧିକାର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 14ରୁ 18, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର 19ରୁ 22, ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧର ଅଧିକାର 23ରୁ 24। ଧର୍ମୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର 25ରୁ 28, ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 32, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାରର ଅଧିକାର, ଯାହାକୁ ଆମ୍ବେଦକର ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହଁ, କାରଣ ଏଇଟା ନଥିଲେ ବାକି ଅଧିକାରର ମୂଲ୍ୟ ନଥାନ୍ତା। ଭାଗ 4ରେ DPSP ଅଛି, ଆଉ ଭାଗ 4କରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭାଗ 5ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଷୟରେ ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସଂସଦ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅନୁସୂଚୀ ବା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଅଛି, ସେଥିରୁ କିଛି ଜରୁରୀ।
ପ୍ରଥମ ଅନୁସୂଚୀରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ତାଲିକା, ସପ୍ତମରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଅଛି, ମାନେ କିଏ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଇନ କରିବ। ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ 22ଟା ସରକାରୀ ଭାଷା ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବି ସେଥିରେ ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଷୟରେ କହିବେ, ଜମା 42ତମ ସଂଶୋଧନ 1976, ଏହାକୁ ମିନି ସମ୍ବିଧାନ କୁହନ୍ତି। ହଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ାଗଲା। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ଯୋଡ଼ାଗଲା। ତାପରେ 44ତମ ସଂଶୋଧନ 1978ରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ହଁ, ତାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର କରାଗଲା, ଅନୁଚ୍ଛେଦ 300K। 52ତମ ସଂଶୋଧନରେ 10ମ ଅନୁସୂଚୀ ଯୋଡ଼ାଗଲା। 61ତମ ସଂଶୋଧନରେ ଭୋଟ ଦେବା ବୟସ 21ରୁ 18କୁ କମେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ 73ତମ ଓ 74ତମ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପୌରପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା। 86ତମ ସଂଶୋଧନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କଲା, ଅନୁଚ୍ଛେଦ 21K। ଆଉ 92ତମ ସଂଶୋଧନରେ ଆଉ 4ଟା ଭାଷା ବୋଡୋ, ଡୋଗ୍ରୀ, ମୈଥିଲି, ସାନ୍ତାଳୀ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଯୋଡ଼ାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବିଷୟରେ ଟିକେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ, ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ହାତରେ ଥାଏ। ସଂସଦର 2ଟି ଗୃହ, ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା। ଲୋକସଭାର ସର୍ବାଧିକ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 552, ରାଜ୍ୟସଭାର 250। ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ତା ତଳକୁ ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହାଛଡ଼ା ସିଏଜି, କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ନୀତି ଆୟୋଗ ଏସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ଥା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା 3 ପ୍ରକାରର, 352 ଜାତୀୟ, 356 ରାଜ୍ୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ, ଆଉ 360 ଆର୍ଥିକ। ହଁ, ଆଉ ଆମର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ସବୁ ପତାକା, ସ୍ତମ୍ଭ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣମନ, ଜାତୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଶକ୍ ସମ୍ବତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏସବୁ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଟିକେ ଅର୍ଥନୀତି ଆଡ଼କୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବା ଇନଫ୍ଲେସନ କ'ଣ ଜିନିଷ? ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷପତ୍ରର ଦାମ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଚାଲେ ଆଉ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କମିଯାଏ, ତାକୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କହନ୍ତି। ଏହା 2 ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ, ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ ପୁଲ୍ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ପୁଶ୍। ଏହାକୁ ମାପନ୍ତି କେମିତି? WPI, CPI ଏମିତି କିଛି ଅଛି ନା? ହଁ, WPI ମାନେ ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବା ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ, ଆଉ CPI ମାନେ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବା ଖାଉଟି ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ। ଆଜିକାଲି CPIକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର ଆଧାର ବର୍ଷ 2011-12। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଙ୍କ କୋଉଟା? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, 1770। SBI 1995ରେ ଜାତୀୟକରଣ ହେଲା। ଆଗରୁ ଇମ୍ପିରିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲା। PNB, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, 1894ରେ ସ୍ଥାପିତ। ଏହା ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା। ଆଉ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା 1935ରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ହଁ, RBI ଦେଶର ମୁଦ୍ରାନୀତି ମନିଟାରୀ ପଲିସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ତା ପାଖରେ କିଛି ଉପକରଣ ଅଛି, ଯେମିତି CRR, SLR, ରିପୋ ରେଟ୍, ରିଭର୍ସ ରିପୋ ରେଟ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଟ୍। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, CRR କ୍ୟାଶ୍ ରିଜର୍ଭ ରେସିଓ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ନିଜ ଜମାର କିଛି ଅଂଶ RBI ପାଖରେ ନଗଦ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। SLR ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ରେସିଓ ହେଲା ନିଜ ଜମାର ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ସୁନା ବା ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାବରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ରିପୋ ରେଟ୍? ରେପୋ ରେଟ୍ ହେଲା ସେହି ସୁଧ ହାର ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ RBI ଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଋଣ ନିଅନ୍ତି। RBI ଯଦି ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବେଶି ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଫଳରେ ସେମାନେ ବି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ଋଣର ସୁଧ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ହେଲା ଠିକ୍ ଓଲଟା। ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ RBI ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଯୋଉ ସୁଧ ପାଆନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ଏହା ହେଲା ମୁଦ୍ରାନୀତି। ସରକାରଙ୍କର ବି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ଥାଏ, ଯାହା ବଜେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ହଁ, ବଜେଟ୍ରେ ସରକାରଙ୍କର ଆୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟିକସରୁ ଆଉ ବ୍ୟୟର ହିସାବ ଥାଏ। ଆୟଠୁ ବ୍ୟୟ ବେଶୀ ହେଲେ ତାକୁ ନ୍ୟଣ୍ଟ କହନ୍ତି, ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍। ମୁଦ୍ରାର ବି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି ନା?
ଟୋକେନ୍ ମୁଦ୍ରା, ହଟ୍ ମନି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମନି। ହଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ବା କଏନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାର ମୁଖ ମୂଲ୍ୟ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତାର ଧାତବ ମୂଲ୍ୟ ବା କାଗଜ ମୂଲ୍ୟଠୁ ବହୁତ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଏହା ଟୋକେନ୍ ମୁଦ୍ରା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନି ହେଲା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ। ଭାରତରେ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ବି ହୋଇଛି। ନିକଟରେ 2016ରେ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ 1946 ଆଉ 1978ରେ ବି ହୋଇଥିଲା। ହଁ, ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୋଟ୍ ସବୁ ଅଛି ତା ପଛପଟେ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଅଛି ସେଇଟା ବି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଯେମିତି 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ରେ ମଙ୍ଗଳଯାନ, 500ରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା, 100ରେ ରାଣୀ କି ଭାବ, ଗୁଜରାଟ, 50ରେ ହାମ୍ପି ରଥ୍, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, 10 ଟଙ୍କାରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଏକଦମ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା HDI ବା ମାନବ ବିକାଶ ସୂଚକାଙ୍କ। ଏହାକୁ UNDP ପ୍ରକାଶ କରେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ମହବୁବ ଉଲ୍ ହକ୍ ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ଭାରତରେ ଆଗରୁ ଯୋଜନା ଆୟୋଗ, ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଥିଲା, ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା। ତା ଜାଗାରେ 2015ରୁ ନୀତି ଆୟୋଗ ଆସିଛି। ହଁ, ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା 1951-56 କୃଷି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି 1956-61 ମାହାଲନୋବିସ୍ ମଡେଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଆଉ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ଯୋଜନାରେ ଗରିବୀ ହଟାଓ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। FDI ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି। ଏହା ବି ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଳକୁ। ପ୍ରଥମେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଫିଜିକ୍ସ। ହଁ, ଫିଜିକ୍ସ। ୟୁନିଟ୍ସ, ମୋଶନ, କାର୍ଯ୍ୟ, ୱାର୍କ, ଶକ୍ତି, ଏନର୍ଜି, ପାୱାର, ଏସବୁ ତ ମୂଳ କଥା। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ 3ଟି ଗତି ନିୟମ। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଜଡ଼ତା ବା ଇନର୍ସିଆ ବିଷୟରେ କୁହେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ବଳ ଓ ତ୍ୱରଣ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଏ, F=ma। ତୃତୀୟ ନିୟମ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ଶକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ସ୍ଥିତିଜ ଆଉ ଗତିଜ। ହଁ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବା ଗ୍ରାଭିଟେସନ ବି ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର। ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଜନିତ ତ୍ୱରଣ G ର ମାନ ସବୁଠି ସମାନ ନୁହେଁ। ଏହା ଜାଗା ଅନୁସାରେ ବଦଳେ। ଏସ୍କେପ୍ ଭେଲୋସିଟି ହେଉଛି ସେହି ବେଗ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ତାହା ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଚାପ ବିଷୟରେ ପାସ୍କାଲଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାରୋମିଟର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ପାଣିରେ ବସ୍ତୁ ଭାସିବା କଥା ଆର୍କିମେଡିସ୍ଙ୍କ ନୀତି ବୁଝାଏ। ଲାକ୍ଟୋମିଟର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀରର ଶୁଦ୍ଧତା ମାପାଯାଏ। ତରଙ୍ଗ ବି ଅଛି। ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ, ଆଲୋକ ତରଙ୍ଗ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ତରଙ୍ଗ। ଶବ୍ଦର 3 ପ୍ରକାର ଅଛି ନା, ଶ୍ରାବ୍ୟ, ଅଶ୍ରାବ୍ୟ, ପରାଶ୍ରାବ୍ୟ। ହଁ, ଆମେ କେବଳ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଶବ୍ଦ 20 ହର୍ଜରୁ 20,000 ହର୍ଜ ଶୁଣିପାରୁ। 20 ହର୍ଜରୁ କମ୍ ହେଲେ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ, ଇନଫ୍ରାସୋନିକ୍, ଆଉ 20,000 ହର୍ଜରୁ ବେଶୀ ହେଲେ ପାରାଶ୍ରାବ୍ୟ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ୍। ବାଦୁଡ଼ି ପାରାଶ୍ରାବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରେ। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଫଳନ। ତାପ ଓ ତାପମାତ୍ରା, ଟେମ୍ପରେଚର ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁ ସେଲସିୟସ୍, ଫାରେନହାଇଟ୍, କେଲଭିନ୍ ସ୍କେଲ୍ ଅଛି। ତାପ ସଞ୍ଚାଳନର 3ଟି ପ୍ରଣାଳୀ: ପରିବହନ, କଣ୍ଡକ୍ସନ୍, ପରିଚାଳନ, କନଭେକ୍ସନ୍, ବିକିରଣ, ରେଡିଏସନ୍। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ତାପ ସହଜରେ ଯାଇପାରେ ତାକୁ ସୁପରିବାହୀ କହନ୍ତି, ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯେମିତି ଧାତୁ। ଯେଉଁଥିରେ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ କୁପରିବାହୀ, ବ୍ୟାଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଇନ୍ସୁଲେଟର କହନ୍ତି, ଯେମିତି କାଠ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ଗଳନ, ଘନୀଭବନ, କଣ୍ଡେନସେସନ୍, ବାଷ୍ପୀଭବନ, ଇଭାପୋରେସନ୍, ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଲୋକ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପ୍ରତିଫଳନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖୁ। ପ୍ରତିସରଣ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ପେନ୍ସିଲ ବଙ୍କା ଦେଖାଯାଏ। ଲେନ୍ସ ଏହି ନୀତିରେ କାମ କରେ। ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରିଜିମ୍ରେ ଆଲୋକ 7 ରଙ୍ଗରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ଆଉ ବିକ୍ଷେପଣ ଯୋଗୁଁ ଆକାଶ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ। ମଣିଷ ଆଖିରେ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଥାଏ। ରେଟିନା ଉପରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ଯେମିତି ମାୟୋପିଆ, ଦୂର ଜିନିଷ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପାଇ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ଓ ହାଇପରମେଟ୍ରୋପିଆ, ପାଖା ଜିନିଷ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପାଇ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରେଲାଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ଏକକ ଆମ୍ପିୟର, ବିଭବାନ୍ତରର ଏକକ ଭୋଲ୍ଟ। ଓମ୍ଙ୍କ ନିୟମ V=IR ଅଛି। ଆମିଟର ସିରିଜରେ ଲାଗେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ମାପିବାକୁ। ଭୋଲ୍ଟମିଟର ପ୍ୟାରାଲେଲରେ ଲାଗେ ବିଭବାନ୍ତର ମାପିବାକୁ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଭୋଲ୍ଟେଜ ବଦଳାଏ। ଡାଇନାମୋ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରେ। ଆଉ ଆଣବିକ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରୋଟନ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଜେ.ଜେ. ଥମ୍ପସନ୍।
ପ୍ରୋଟନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ ନାମକରଣ, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଚାଡ୍ୱିକ୍, ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତେଜସ୍କ୍ରିୟତା ହେନେରୀ ବେକେରେଲ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ବହୁତ କିଛି। ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ତାର ଆବିଷ୍କାରକଙ୍କ ନାଁ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ହଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଲ୍ୟୁସେଣ୍ଟରେ ଭଲ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆସିବା। ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା, କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, ପରମାଣୁ ଆଉ ଅଣୁ। ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ପ୍ରୋଟନ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍, ଆଇସୋଟୋପ୍, ଆଇସୋବାର। ଆଇସୋଟୋପ୍ ମାନେ ସମାନ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କ୍ରମାଙ୍କ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା, ଯେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନର 3ଟି ଆଇସୋଟୋପ୍। ଆଇସୋବାରରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କ୍ରମାଙ୍କ ସମାନ କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଅଲଗା। କିଛି ସାଧାରଣ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ, ଯେମିତି ମିଥେନ୍, CH4, ଏସିଟିଲିନ୍, C2H2, କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ, CHCl3। ଆଉ କିଛି ଏସିଡ୍, ଯେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲେ ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍, ଭିନେଗାରରେ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ଦହିରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍। କିଛି ପଦାର୍ଥର ସାଧାରଣ ନାଁ ଆଉ ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର ବି ପଚାରେ, ଯେମିତି ଖାଇବା ସୋଡା, ସୋଡିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍, NaH, CO3, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇପୋକ୍ଲୋରାଇଟ୍, CaOClCl। ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର ଆଉ ଲବଣ, pH ସ୍କେଲ୍ ଏସବୁକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅମ୍ଳର ସ୍ୱାଦ ଖଟା, କ୍ଷାରର କଷା। ଧାତୁ ଆଉ ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ। ହଁ, ମିଶ୍ର ଧାତୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତି ପିତ୍ତଳ ହେଉଛି ତମ୍ବା ଆଉ ଦସ୍ତାର ମିଶ୍ରଣ, କାଂସ୍ୟ ହେଉଛି ତମ୍ବା ଆଉ ଟିନ୍ର ମିଶ୍ରଣ, ଷ୍ଟାନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲରେ ଲୁହା ସହିତ କ୍ରୋମିୟମ୍ ଓ ନିକେଲ୍ ଥାଏ। କାଚ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ? ନା, କାଚ ଏକ ସୁପରକୁଲ୍ଡ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ବା ଅମର୍ଫସ୍ ସଲିଡ୍। ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଠୁର ନଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ମୂଳଦୁଆ। ଆଗରୁ ମେଣ୍ଡେଲିଙ୍କ ସାରଣୀ ଥିଲା, ଏବେ ଆଧୁନିକ ସାରଣୀ ମୋସ୍ଲେ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ହଁ, ଆଉ କିଛି ମଜାଦାର ତଥ୍ୟ, ଯେମିତି ହସା ବାଷ୍ପ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ N2O। ଆମ ହାଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଥାଏ। ୟୁରିଆ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜୈବ ଯୌଗିକ, ଯାହାକୁ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ବା, ଏବେ ଶେଷରେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନକୁ ଆସିବା। ଜୀବଜଗତକୁ 5 ଭାଗରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି ନା? ହଁ, ହ୍ୱିଟେକରଙ୍କ 5 ଜଗତ ବର୍ଗୀକରଣ, ମନେରା, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, ଏମିବା, ଫଙ୍ଗି, ଛତୁ, ୟୁଜ୍ଡ, ପ୍ଲାଣ୍ଟେ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ଆନିମେଲିଆ ପ୍ରାଣୀ। କୋଷ ହେଉଛି ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ। ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ଆଉ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ କୋଷ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ହଁ, ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ କୋଷରେ ସୁଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ନଥାଏ, ଯେମିତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ୟୁକାରିଓଟିକ୍ କୋଷରେ ଥାଏ, ଯେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ। କୋଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଙ୍ଗିକା ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ଅଛି। ଯେମିତି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଯାହାକୁ କୋଷର ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ କୁହନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଠି ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ATP ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ଲାଇସୋଜୋମକୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ଥଳି କହନ୍ତି, କାରଣ ଏହା କୋଷର ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ହଜମ କରେ, ବେଳେବେଳେ ନିଜ କୋଷକୁ ବି। ସମାନ ପ୍ରକାର କୋଷ ମିଶି ଟିସ୍ୟୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ହଁ, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଅନେକ ତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଶ୍ୱସନ ତନ୍ତ୍ର, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ର, ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର, ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, କଙ୍କାଳତନ୍ତ୍ର, ଏମିତି। କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥି ବି ଅଛି, ଯେମିତି ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଯାହାକୁ ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍, କାରଣ ଏହା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥିମାନଙ୍କ କାମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରନ୍ତି। ରକ୍ତ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। RBC, WBC, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ। RBC ବା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଅମ୍ଳଜନ ପରିବହନ କରେ। WBC ବା ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଆମ ଶରୀରର ସୈନିକ, ରୋଗ ସହ ଲଢ଼େ। ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ରକ୍ତବର୍ଗ AB, AB, O। AB ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଗ୍ରହୀତା, ଆଉ O ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଦାତା। ପାଚନତନ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ, ଯେମିତି ପାକସ୍ଥଳୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର, ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏନ୍ଜାଇମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କଙ୍କାଳତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଶରୀରରେ 206ଟି ହାଡ଼ ଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାଡ଼ ହେଉଛି ଜଙ୍ଘହାଡ଼ ବା ଫିମର, ଆଉ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ହେଉଛି କାନ ଭିତରର ଷ୍ଟେପିସ୍। ହଁ, ମଣିଷକୁ ହଉଥିବା ରୋଗ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର।
କିଛି ରୋଗ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ, ଯେମିତି ମ୍ୟାଲେରିଆ, କଳା ଜ୍ୱର, କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଗୁଁ, ଯେମିତି ଯକ୍ଷ୍ମା, ଟାଇଫଏଡ୍, ହଇଜା, ଆଉ କିଛି ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ, ଯେମିତି ସର୍ଦ୍ଦି, ଫ୍ଲୁ, ପୋଲିଓ, ଏଡ୍ସ। ଭିଟାମିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ନାଁ ଆଉ ତା ଅଭାବରେ ହେଉଥିବା ରୋଗ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ରେଟିନଲ୍, ଅନ୍ଧାରକଣା। ଭିଟାମିନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅନେକ ଅଛି, B1 ଥାୟାମିନ୍, ବେରିବେରି। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଆସିଡ୍, ସ୍କର୍ଭି। ଭିଟାମିନ୍ ଡି କ୍ୟାଲସିଫେରଲ୍, ରିକେଟ୍ସ। ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଟୋକୋଫେରଲ୍। ଭିଟାମିନ୍ କେ ଫାଇଲୋକ୍ୱିନନ୍, ରକ୍ତ ଜମାଟ ନ ବାନ୍ଧିବା। ବାଃ, ଆମର ସମ୍ବେଦୀ ଅଙ୍ଗ ବି ଅଛି। ଚର୍ମ, ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ଜିହ୍ୱା, ନାକ। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବର୍ଗୀକରଣ, ଟିସ୍ୟୁ, ଜାଇଲେମ୍, ଫ୍ଲୋଏମ୍, ପ୍ରକାଶ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଏସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ବି ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ଆଉ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ଭାବେ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି। ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ଭିତରେ ମାଛ, ଉଭୟଚର, ବେଙ୍ଗ, ସରୀସୃପ, ସାପ, କୁମ୍ଭୀର, ପକ୍ଷୀ, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ, ମଣିଷ, ବାଘ। ଆଉ ଶେଷରେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ଇକୋଲୋଜି, ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଫୁଡ୍ ଟ୍ରେନ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେମିତି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ମିଥେନ୍, ଯାହା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ାଉଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଧାରଣା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ମଜାଦାର ଛୋଟ ଛୋଟ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଶେଷ କରିପାରିବା କି? ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ। ଯେମିତି ପାଣ୍ଡାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ବାଉଁଶ। ଆଚ୍ଛା। ପଛକୁ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ହମିଙ୍ଗବର୍ଡ। ଓହୋ। ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀ। ଆଉ ଆମାଜନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ କ'ଣ? କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 20% 50% ନୁହେଁ, ଅମ୍ଳଜାନ ଏଇଠୁ ଆସେ। ଆପଲ୍ ପାଣିରେ ଭାସେ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ବାୟୁ ଥାଏ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର ମଞ୍ଜି ଫଳ ବାହାରେ ଥାଏ। ଏକଦମ। ବାଃ, ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଲୁସେଣ୍ଟ ଏବଂ ତରୁଣ ଗୋଏଲଙ୍କ ଭଳି ବହିରୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଏକ ବ୍ୟାପକ କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା। ଆମେ ଇତିହାସର ଗଭୀରତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜ୍ଞାନର ଜଟିଳତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ। ହଁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏତେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? କ'ଣ? ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ବିଜ୍ଞାନ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସବୁ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା। କେବେ ଭାବି ଦେଖିବେ କେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାର ଭୂଗୋଳ ସେଠକର ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଯେମିତି ନଦୀ କୂଳରେ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିବା। କିମ୍ବା କେମିତି ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନିୟମ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚଲାଉଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରେ। ଏହାକୁ ନିଜେ ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପଢ଼ିବାଟା ଆହୁରି ଆଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏକଦମ ସଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ଏଇ ଚିନ୍ତା ସହିତ ହିଁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ସହିତ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।